Good morning, students. Today we are going to see another problem in simplex method, and the problem is use the simplex method to solve the linear programming problem. Maximize z is equal to 30x1 plus 20x2 subject to the constraints 10x1 plus 8x2 less than or equal to 800, x1 less than or equal to 60, x2 less than or equal to 75, x1 comma x2 greater than or equal to 0. So this is the objective function is given. There are three constraints also given. Non-negativity conditions also given. Right. Now solution. See the problem. Once again, write the problem. Maximize z is equal to 30x1 plus 20x2 subject to the constraints 10x1 plus 8x2 less than or equal to 800, x1 less than or equal to 60, x2 less than or equal to 75, x1 comma x2 greater than or equal to 0. Now there are three constraints are there, right? So you can add a slacks variables s1 comma s2 comma s3 to the respective three constraints. மூணு constraints இருக்கு. அதனால மூணு ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் லெஸ் than ஆர் ஈக்குவல்ட்டை ஈக்குவலாக மாற்றுறதுக்கு. ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபி வந்து லெஸ் than ஆர் ஈக்குவல்ட்டோ கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல்ட்டோ இருக்கக்கூடாது, அதை ஈக்குவல்ட்டாக மாற்றணும். அதனால் we can add a slack variables s1, s2, s3 to the respective three constraints. மூணு constraintsக்குமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ ஆட் பண்ணால் அடுத்து என்ன ஆகும்? Now the constraints are 10x1 plus 8x2 plus s1 equal to 800. Another constraint x1 plus s2 equal to 60, x2 plus s3 equal to 75, x1 comma x2 comma s1 comma s2 comma s3 greater than or equal to 0. Okay. So the constraints are like that. Now the standard form of LPP is maximize z is equal to 3x1 plus 2x2 plus 0 into s1 plus 0 into s2 plus 0 into s3. கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து s1 s2 s3க்கு 0 வேல்யூ கிடையாது. அதனால் நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூ மாறாது. ஓகே, we can write like this. அப்புறம் subject to the constraints 10x1 plus 8x2 plus s1. s1 means 0 into s1 plus 1 into s1 plus 0 into s2 plus 0 into s3 ன்னு அர்த்தம் equal to 800. Next value x1 plus 0 into s1 plus 1 into s2 plus 0 into s3. அதாவது எல்லா வேரியபிளுக்குமே s1 s2 s3 இருக்குதுன்னு அர்த்தம். எல்லா ஈக்குவேஷனுமே s1 s3 in terms of s1 s2 s3ல எழுதணும். ஓகே, எப்படி நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை அதில் s1 s2 s3 கிடையாது, ஆனால் s1 s2 s3 இருக்கிறது போல் 0 கோஎஃபிஷியன்ட் கொடுத்தோமோ அதே போல் இங்கேயும் நம்ம கொடுக்கணும். கொடுத்தா நம்ம ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் 10x1 plus 8x2 plus 1 into s1 means s1 plus 0 into s2 plus 0 into s3 equal to 800. அடுத்தது x1 plus 0 into s1 plus 1 into s2 plus s3. s3 means 0 into s3 அதனால் கிடையாது, equal to 60. அடுத்தது x2 plus 0 into s1 plus 0 into s2 plus 1 into s3 equal to 75. x1 x2 x2 x3 x1 x2 s1 s2 s3 greater than or equal to 0. இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபியில் எழுதிட்டோம். ஓகே, மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது, கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவல் டு ஃபார்மேட், நான் நெகட்டிவிட்டி கண்டிஷனும் இருக்குது. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபி இஸ் ஓவர். Okay, now let us convert into the matrix form. இந்த கொடுத்த கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸை இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ட்ஸை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். இந்த அப்ஜெக்ட் இந்த கோஎஃபிஷியன்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள். 16 சாரி நாட் 16 இல்லை, ஆக்சுவலி இட் இஸ் 10.
So 800, then so 10x1 So actually this is the equations. We are seeing that 10x1 plus 8x2, right? So in the constraints, you can see that this is two things are there wrong. This is one is 10, another one is 8, another then 100, next one is 100, இதுவும் தவறா போட்டிருக்காங்க 100, then 010, another value 010, correct, into this equation. So it is wrongly there, change it please. First line is, first constant is your 10, then 8, then 1, then this. Okay, so this is, these two values are changed like this. These two values are somewhat changing that. Okay, so 10, 8, 101, 100, and then 10010, then 01, 001, column vectors x1, x2, x1, s2, s3, right hand side value 800, 675. Therefore the initial basic feasible solutions are x1, x2 0 போட்டுருங்க, automatically the s1, s2, s3 value is s1 equal to 800, s2 is equal to your 60, and s3 is equal to your 75. This is the initial basic feasible solution. So ஒரு LPP solve பண்ணதில்லை, LPPயை simplex methodல solve பண்ணுறோம்னா அதுக்கு initial basic feasible solution கண்டுபிடிக்கணும். So this is the standard format. இது வரைக்கும் ஒரு standard format. இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சே ஆகணும். இதுதான் format. So you can do as that. Okay, now then how to solve this? Now இந்த convert பண்ணுறதை let us try to write in a let us try to write in a what is called let us try to write in a converted into a what is called your table format. The table formatல convert பண்ணணும். பாருங்க, objective functions எல்லாமே அழகா இருக்கும். First line நீங்கள் போட வேண்டியது, first line you have to write as the, பாருங்க உங்களுக்கு first line போட வேண்டியது இந்த xb, இந்த வேரியபிளை போடுங்க, x1, x2, x3 இந்த வேரியபிளை எழுதுங்க. ரைட்டிங்களா? x1, x2, s1, s2, s3. அதுக்கப்புறம் இவ்வளவுத்து நீங்கள் போடணும். இது எங்கேருந்து வருதுன்னா இந்த 3 s1, s2, s3 வரைக்கும் this is nothing but உங்களுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸில் பாருங்கள், அதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும். 10, 8, 100, 100, 100, 01, 001, இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ் தான் இது. அப்புறம் இது வந்து இந்த 800 இது என்ன வரும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரக்கூடிய எக்ஸ்பியுடைய காஸ்ட் 800, 60, 75. அப்போ உங்களுக்கு இது இவ்வளோ, இது கம்ப்ளீட்டாகவே உங்களுக்கு கொடுத்த ஃபஸ்ட்டு டேபிள் நம்ம ப்ரீவியஸ் டேபிள்லேருந்து எழுதிடலாம். எழுதியாச்சா? இனி இந்த வேரியபிள் இந்த சைடில் s1, s2, s3 நீங்கள் என்ன ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த வேரியபிள் s1, s2, அதாவது இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் ஆன்சர் வருது இல்லையா, அந்த s1, s2, s3 இங்கே எழுதணும் இந்த லைன். ஓகே, இந்த லைன் போட்டுட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட். அப்போது ப்ரெசன்ட்லி உங்களுக்கு என்ன தெரியும், இந்த லைனை முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த காலம் போட்ட பின்னாடி இங்கே வந்து இந்த பி வந்து இதனுடைய s1, s2, s3 அந்த இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் இதெல்லாம், இது இவ்வளோவுமே உன்னுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ், இது அந்த சொல்யூஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் போட்டுடலாமா? ஓகே, இனி அடுத்தது இந்த இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே, இந்த இசட்ஜே மைனஸ் சிஜேங்களுடைய காலம், இந்த ரோ எது வருதுன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு 30x1 ப்ளஸ் 20x2
ப்ளஸ் 0 இன்டு S1 ப்ளஸ் 0 இன்டு இருக்குல்ல அந்த காஸ்ட்டை இடது பக்கம் கொண்டு வரும்போது மேக்ஸிமைசேஷன் விசெட் இஸ் ஈக்குவல் ப்ளஸ் 30x1 வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்தா மைனஸ் 30x1 ப்ளஸ் 20x2 வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தால் மைனஸ் 20x2 then 0s1 plus 0x2 plus 0 அதனுடைய coefficient ஓகே அந்த மேக்ஸிமம் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கக்கூடிய coefficient இது போட்டு அப்போ இது எழுதிடலாமா அப்போ உங்களுக்கு டேபிள் இஸ் ஓவர் அப்போ இனிஷியல் டேபிள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் கொடுத்தது முடிச்சிடலாம் ஓகே இனிஷியல் டேபிள் யூஆர் ஈஸிலி ரைட் ஃப்ரம் த கிவன் டேபிள் நம்ம கொடுத்த டேபிள்லேருந்து இனிஷியல் டேபிள்ஸ் இவ்வளவுமே நீங்கள் எழுதிடலாம் இது வரைக்குமே கொடுத்த இனிஷியல் டேபிள்லேருந்து எழுதிடலாம் ஓகே இந்த 0,0ங்கிறது இதனுடைய காஸ்ட் இட்ஸ் டசன்ட் மேட்டர் அபவுட் இது அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் பட் எழுதிங்க ஸோ எழுதிட்டீங்க அப்புறம் இனி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக வேண்டியிருக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த மோஸ்ட் நெகட்டிவ் எலிமெண்ட் இன் ZJ மைனஸ் CJ ZJ மைனஸ் CJல மோஸ்ட் நெகட்டிவ் இந்த ZJ மைனஸ் CJ இருக்கு இல்லையா இதில் மோஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் பார்க்கணும் பாருங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு வேல்யூ -30 -20 0 0 0 0 0ங்கிறது விட்டுருங்க மோஸ்ட் நெகட்டிவில் வந்து -30 இருக்குது -20 இருக்குது இந்த ரெண்டில் எது அதிகமான நெகட்டிவ் வேல்யூ -30 இஸ் த மோஸ்ட் நெகட்டிவ் அப்போ இந்த -30ங்கிறதா யுவர் என்டரிங் வேரியபிள் இதுக்கு பேர் என்ன யுவர் என்டரிங் வேரியபிள் இதில் பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஒரு ரெட் ஆரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இஸ் யுவர் என்டரிங் வேரியபிள் இந்த என்டரிங் வேரியபிள் என்ன இதுக்கு நேர காலத்தில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த x1 தான் உன்னுடைய என்டரிங் வேரியபிள் உள்ளே வரதுக்கு வருது அது இந்த பேஸ் வேரியபிள்ஸ் S1 S2 S3 இந்த இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பதிலாக இது உள்ளே வரும் ஓகே இனி இதுக்கு பதிலானா இதில் எந்த வேரியபிள் வெளியே போகுதுன்னு பார்க்கணும் லீவிங் வேரியபிள்ஸ் பார்க்கணும் இது என்டரிங் வேரியபிள் மோஸ்ட் நெகட்டிவ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ லீவிங் வேரியபிள் எது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா நத்திங் பட் யூ ஹாவ் டு டேக் த ரேஷியோ இந்த ரேஷியோ எங்கக்கூடிய காலத்துக்கு வந்துடணும் இந்த ரேஷியோ இந்த சைடில் இருக்கு இல்லையா அந்த ரேஷியோஸ் எப்படின்னா இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் 800 டிவைடட் பை இந்த காலத்தில் உள்ள வேல்யூ இந்த மோஸ்ட் நெகட்டிவ் காலத்தில் உள்ள பக்கத்து வேல்யூ ஸோ 800 டிவைடட் பை 10 இந்த இருக்கா 800 டிவைடட் பை 10 ஸோ 80 அடுத்தது அதே போல் கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் இந்த XBI உடைய வேல்யூ 60 டிவைடட் பை திஸ் 1 ஸோ 60 டிவைடட் பை 1 ஸோ 60 அடுத்து என்ன வரும் 75 டிவைடட் பை 0 இந்த 75 டிவைடட் பை 0னா எனி நம்பர் டிவைடட் பை 0 இன்ஃபினிட்டி அதனால தான் இதில் நீங்கள் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் என்ன பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இந்த காலத்தில் வரக்கூடிய பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் மட்டும் எந்த காலம் என்ட்ரிங் வேரியபிள் வரக்கூடிய பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் மட்டும் இருக்கக்கூடியது மட்டும் நீங்கள் ரேஷியோ எடுத்தால் போதும் அதனால் 75 பை 0ங்கிறதுக்கு நம்ம வேல்யூ போட வேண்டாம் ஸோ டேஷ் போட்டு விட்டுடலாம் நெகட்டிவ் இருந்தாலும் டேஷ் போட்டு விட்டுடலாம் ஒன்லி தட் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் அந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூஸுக்கு நீங்கள் அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் மட்டும் இந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்குது ரெண்டு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் மட்டும் ரேஷியோ எடுத்துட்டோம் அப்போ இந்த ரேஷியோவில் எது மினிமம் வேல்யூன்னு பார்க்கணும் 80 மினிமமா 60 மினிமமா ஸோ 60 இஸ் த மினிமம் அப்போ 60 மினிமம்னா இந்த கரஸ்பாண்டிங் வெக்டார் இஸ் த லீவிங் வெக்டார் எந்த வெக்டார் இந்த S2ங்கிறது வெளியில் போயிடும் தட் இஸ் கால்ட் லீவிங் வெக்டார் S2ங்கிறது உனக்கு வெளியே போகக்கூடிய வெக்டார் எது என்டரிங் x1ங்கிறது என்டர் வேரியபிள் S2ங்கிறது வெளியே போயிடும் ரைட்டா அது நமக்கு எப்போம்னா அடுத்த டேபிள் இனிஷியல் டேபிள் இங்கே வரும்போது மாற்றுவோம் இதில் போட்டுருக்க பாருங்கள் x1 போட்டுருக்க பாருங்கள் S1க்கு பதிலாக x1 வரதுனால x1 நீ போட்டுப்போம் ஓகேவா ரைட் இப்போது இந்த ரேஷியோ முடிச்சிட்டோம் எது என்ட்ரிங் வேல்யூன்னு முடிச்சிட்டோம் இப்போது இந்த கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிங் வேரியபிளும் இந்த கரஸ்பாண்டிங் லீவிங் வேரியபிள் மீட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தட் மீன்ஸ் இதுவும் இந்த இதுவும் மீட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் பைவட் எலிமெண்ட் அதை ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சுக்கணும் பைவட் எலிமெண்ட் திஸ் இஸ் கால்டு பைவட் எலிமெண்ட் அப்போது இனி நம்ம எல்லாமே என்னென்னங்கிறது பார்த்துட்டோம் கொடுத்த அந்த டேபிளில் மொத்த டேபிளில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு எது மோஸ்ட் நெகட்டிவோ இல்லை மோஸ்ட் நெகட்டிவில் அதை என்ட்ரிங் வேரியபிள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்புறம் அந்த கரஸ்பாண்டிங் ரோ நம்ம XBயோடைய வேல்யூவை கொண்டு இந்த ரோவுடைய வேல்யூவை டிவைட் பண்ணி வரக்கூடிய மினிமம் வேல்யூஸ் எதுன்னு பார்க்குறோம் அதில் நெகட்டிவோ 0வாக இருந்தால் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் இதில் எது மோஸ்ட் நெகட்டிவ்னு பார்த்துட்டு இதில் வரக்கூடிய ரேஷியோவில் எது மினிமமோ 60 இஸ் த மினிமம்
60 corresponding values vector வந்து வெளியே போயிடும் leaving vector. இந்த ரெண்டும் மீட் பண்ணக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் pivot element. This is called pivot element. ஓகே, இப்போ pivot element பார்த்துட்டோம். pivot element என்ன பண்ணணும்னா இது அவ்வளோ கொடுத்த டேபிள். இனி செகண்ட் டேபிளுக்கு வந்துடணும். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் டேபிள். நவ் செகண்ட் டேபிள். செகண்ட் டேபிள் எதுன்னா நத்திங் பட் திஸ் டேபிள்ஸ். இதிலிருந்து அடுத்த இவ்வளோ சேர்ந்தான் செகண்ட் டேபிள்னு அர்த்தம். செகண்ட் டேபிளை இனி நம்ம டெவலப் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேபிள்லேருந்து. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போது தனியாக ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிடுங்க. A4 ஷீட்டில் பேப்பர் எடுத்தோ இல்லை உங்கள் நோட்டில் எடுத்தோ இந்த காலத்தை முதல்ல போடுங்க. காலத்தை போட்டுட்டு இந்த XBI இது எல்லாமே ஃபில்லப் பண்ணுங்கள். இதை ஃபில்லப் பண்ணிட்டீங்களா? ஃபில்லப் பண்ண பின்னாடி என்ன பண்ண போகிறோம், ஒவ்வொரு மெத்தடும் உங்கள் நோட்டில் நீங்கள் சைட் பை சைடு செய்து இந்த ஆன்சரை உள்ளே கொண்டு வரணும். பார்த்தா புரியாது, அதனால் சைடில் உங்கள் நோட்டில் நீங்கள் எழுதி கொண்டு வரணும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் டேபிள் இதை முடிச்சிட்டோம், இவ்வளோத்தையும் முடிச்சிட்டோம். இனி செகண்டுக்கு கொண்டு வர போகிறோம். எப்படி? நான் பைவட் எலிமெண்ட் என்ன சொன்னேன், 1ங்கிறத பைவட் எலிமெண்ட் சொன்னேன் இல்லையா? ரெண்டுக்கு பாயிண்ட்டுக்கும் என்ட்ரிங் வேரியபிளுக்கும் லீவிங் வேரியபிளுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் பைவட் எலிமெண்ட். அதுதான் இந்த 1. இந்த பைவட் எலிமெண்ட்டை முதல்ல இங்கே எழுதணும். அதுக்கு முன்னாடி இது பைவட் எலிமெண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் 1 கிடச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷனில். அதனால் அந்த 1 அப்படியே எழுதிடலாம். சப்போஸ் அது 1 இல்லை அப்படின்னா அதை 1ஆ மாற்றணும். 1ஆ மாற்றணும்னா சப்போஸ் 5 இருக்குன்னா 5ஆல் அந்த ரோ கம்ப்ளீட்டாக வகுக்கணும். ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அந்த ரோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரே யூனிஃபார்மாக பண்ணணும். அப்போது 5 டிவைடட் பை 5னா அது 1. இங்கே 1 இருக்கனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அதனால் இந்த ரோவை, இந்த 1 பைவட் எலிமெண்ட் இந்த ரோவை அப்படியே எடுத்து இப்போ இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கக்கூடிய இந்த டேபிளில் அப்படியே எழுதிருங்க. நான் எழுதிட்டோமா? எந்த சேஞ்சும் இல்லை, அந்த ரெண்டும் அப்படியே எழுதிடலாம். ஏன்? பைவட் எலிமெண்ட் வந்து 1, ஸோ நோ சேஞ்ச், அந்த ரோவை அப்படியே எழுதிட்டோம். ஸோ இந்த ரோ முடிஞ்சுது. இனி அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இந்த பைவட் எலிமெண்ட்டு ஓகே, இந்த பைவட் எலிமெண்ட் உனக்கு எப்படி வரும்? உனக்கு பைவட் எலிமெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த பைவட் எலிமெண்ட்க்கு கீழே மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே கீழே மேலே இருக்கக்கூடிய பைவட் எலிமெண்ட்டுக்கு நேராக கீழே மேலே இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ எலிமெண்ட்டையும் 0 கொண்டு, ஏன்னா இது பைவட் மேலே இருக்கனால அது கீழே அந்த காலத்தில் இருக்க மற்ற எலிமெண்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும்? 000 போட்டுடணும். 000 போட்டுடணும். ஓகே, அப்போ 000 போடணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ 0 நமக்கு ஏற்கனவே இங்கே 1 இருக்குது சரியா? அந்த 1 வந்து அது கீழே இருக்க எலிமெண்ட்டுக்கு 0 கொண்டு வரணும். அப்போ ஏற்கனவே இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு பைவட் எலிமெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது 0 இருக்குது. அதனால இந்த செகண்ட் ரோ இந்த இருக்குல்ல, நம்ம ஏற்கனவே இந்த ரோ முடிச்சிட்டோம். இந்த பைவட் எலிமெண்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு 1ங்கக்கூடிய ரோ முடிச்சிட்டோம். பைவட் எலிமெண்ட் இந்த 1ங்கக்கூடிய அந்த 60ங்கக்கூடிய இந்த ரோ முடிச்சிட்டோம். ரைட், அது கீழே ஏற்கனவே இங்கே 0 இருக்கனால அந்த 0வை சேஞ்ச் பண்ணாமல் இந்த ரோவையும் அப்படியே எடுத்து இங்கே எழுதிட்டோம். ஏன்னா அந்த பைவட் எலிமெண்ட் கீழே இருக்கிறது 1 தான், 1க்கு மேலே 0 தான், அதனால் பிரச்சனை இல்லை 0. இனி இந்த பைவட் எலிமெண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது என்ன 10, இந்த 10 வந்து 0வா மாற்றணும். நம்மகிட்ட இருக்கிறது இந்த 1. இந்த 1 என்ன பண்ணால் இந்த எலிமெண்ட் 0, இந்த 1 -10ஆல் பெருக்கி அந்த 1 -10ஆல் பெருக்கி இந்த 10 கூட ஆட் பண்ண போகிறேன். அப்போ -1 into -10 plus 10 it becomes 0. அந்த 0 தான் நம்ம இங்கே போட வேண்டிய வேல்யூ. இந்த 1க்கு மேலே என்ன போடுறோம்ல 0. எப்படி? இந்த பைவட் எலிமெண்ட் -10ஆல் பெருக்கி அதுக்கு மேலே உள்ளது கூட ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இட் 0. அதே ப்ரொசீஜர் தான் இந்த எலிமெண்ட்டு இந்த 1 நம்ம பைவட் எலிமெண்ட் தான் 1 இருக்குது. இது கூட -0 into -10 0 plus this 8, இந்த 8 கூட்டினோம்னா 8. ஸோ we are substituting here, this is your 8. அப்போ இது உனக்கு என்ன வந்துடும்? உனக்கு பழையபடி இது ஒரு 8, 0 and 8 அப்படின்ட்டு உனக்கு கிடைக்கும். இந்த வந்துட்டுல 0 and 8, இந்த 8
இந்த இருக்குல்ல இந்த 8 அப்படி கிடைக்குது. இது எப்படி கிடைக்குது உனக்கு? இந்த 1 மைனஸ் 10ஆல் பெருக்கி, ஸோ -10, இது 10 அப்படின்னா 0, அதனால் 0 போட்டோம். அப்போ இங்கே 0 இன்ட்டு -10 0, இந்த ப்ளஸ் திஸ் 8, ஸோ 8. அடுத்தது 0 இன்ட்டு -10 0, ப்ளஸ் திஸ் 1, ஸோ இந்த 1, இந்த 1 போட்டோம். அடுத்தது 1 இன்ட்டு -10 ப்ளஸ் திஸ் 0, ஸோ -10, இந்த பற்றியில் -10 போட்டோம். அடுத்தது 0 இன்ட்டு -10 0, ப்ளஸ் திஸ் 0, ஸோ 0 போட்டோமா? அதே போல் இங்கே வாங்க. ஸோ இங்கே என்ன 60 என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம? we are having this 1ன்னா அங்கே என்ன இருக்குங்க? this is we have to multiply by 1 into this values இல்லையா? 1 என்ன 1 வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? அதே ப்ரொசீஜரை பண்ணுங்க. 1 into your 60. அப்போது உனக்கு வேல்யூ என்னதான் மாறுது பாருங்க. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக போட்டோம், இது முடிச்சிட்டோம். இனி நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த 1 can be multiplied by this 1 can be multiplied by what is called 1 can be multiplied by this -10. So -10 minus 60 plus 60. So we will have the values. The corresponding value changes பண்ணிடும். They will get that value. Okay, correct. Right. So இந்த காலத்தை முடிச்சிட்டோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? இந்த காலம் இந்த ரோ முடிச்சிட்டோம், இந்த ரோ முடிச்சிட்டோம். இனி முடிக்க வேண்டிய ஒரு ரோ Zj minus Cj. அந்த Zj minus Cj மட்டும் இருக்குது. அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க? 1ங்கிறதுக்கு இந்த 1 ஆக்சுவலி யூ வில் கெட் தட், இதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ யூ வில் கெட் தட் வாட் 1 போட்டு இது எல்லாமே 0 0 கொண்டு வந்துட்டோம். கடைசி Zj minus Cjவை 0 கொண்டு வரணும். நம்மகிட்ட இருக்கிறது இங்கே 1, இங்கே இருக்கிறது -30. ஸோ இதை வந்து 30ஆல் பெருக்கி இது கூட ஆட் பண்ணேன்னா யூ வில் கெட் 0. அப்போ இது உங்கள் 1 கூட இங்கே 1 பிறகு 1 into 0, 1 into minus 1 into 30, so 0 into 30 30, minus this 20 minus 20. Alright, 0 into -30 0, plus this 0, so we'll get 0. So then 30 minus 30, 1 into 0 no, minus 30 plus 0, okay, 130 is minus plus 30 into 30 plus 0 30. Good. அடுத்தது similarly you can get this is 0, இந்த வேல்யூ பாருங்க, இது 0 into any value 0 plus this corresponding value 0, so 0. ஸோ இதுவும் முடிச்சிட்டோம். Zj minus Cjவும் ஓவர். இதுதான் ப்ரொசீஜர். ஓகே, இதை நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு டேபிள் இனிஷியல் டேபிள் இதை முழுது இனிஷியல் டேபிளில் முடிச்சிட்டோம். இது ஃபஸ்ட் இட்ரேஷன் டேபிள், இதுவும் ஃபில்அப் பண்ணியாச்சு. இந்த கரஸ்பாண்டிங் சேஞ்சஸும் உங்களுக்கு வந்திருக்குது. ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் கரஸ்பாண்டிங் சேஞ்சஸ். நவ் Zj minus Cj. இனி பாருங்கள் அதே மெத்தட் தான். Zj minus Cj ஃபஸ்ட் இட்ரேஷன் முடிச்சிட்டோம். இது செகண்ட் இட்ரேஷனோட மோஸ்ட் நெகட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா Zj minus Cjல மோஸ்ட் நெகட்டிவ் என்ன இருக்குது? ஒன்லி ஒன் வேல்யூ -20. -20ங்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் மோஸ்ட் நெகட்டிவ். அப்போ இந்த ஒன்றே ஒன்று மோஸ்ட் நெகட்டிவ்னா அந்த கரஸ்பாண்டிங் இதை பார்க்கணும். எதை பார்க்கணும்? மோஸ்ட் நெகட்டிவ்னா இதுதான் உன்னுடைய என்ட்ரிங் வேரியபிள். எது? இந்த கரஸ்பாண்டிங் x2 மேலே வருது இல்லையா, அந்த வேரியபிள் என்ட்ரிங். இது எது மோஸ்ட் நெகட்டிவ் அது என்ட்ரிங். அப்போ எது லீவிங்? லீவிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரேஷியோ பார்க்கணும். ரேஷியோ என்ன பார்க்கணும் பாருங்கள். இப்போ வில் கெட் தட் திஸ் வேல்யூ இந்த 200 டிவைடட் பை திஸ் 8, ஸோ 25 1. அடுத்து கீழே இங்கே 0 இருக்குது. 60 0ன்னா வேண்டாம், 0ன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். இது 1 75 டிவைடட் பை 1, ஸோ 75. ஓகே, 1 25 இன்னும் 1 75. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? இந்த ரெண்டில் 75 and 75 and 25ல எது மினிமம்? 25 is the least. So 25 least na இது corresponding vector. இந்த S1 S2 S1 is leaving, வெளியே போயிடும். S1 லீவ் ஆயிடும். அதுக்கு பதில் என்ன வந்துடும்? இந்த X2 என்ட்ரிங் ஆயிடுது. ஸோ அடுத்த டேபிளில் நீ போட்டிங்கன்னா அடுத்த டேபிள் வரும்போது இது என்ன வந்துடும்? இதில் S1க்கு பதிலாக இந்த வேரியபிள் X2 வந்துடும். திஸ் இஸ் X1 தென் S2 அப்படின்னு கிடைக்கும். மோஸ்ட் நெகட்டிவ் பார்த்துட்டிங்களா? இது போட்டாச்சா? ஓகே, now go to the other table. other table போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்.
Now next table, last table, I think so. Yes. Next table பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்க என்ன வருது? So same things. Variable பாருங்க. This is your and the leaving variable x2. இது s1 x1 ஏற்கனவே then s3ங்கிறது இருக்கு. வேரியபிள் போட்டோமா? ஸோ இனி அடுத்தது பாருங்க. மோஸ்ட் நெகட்டிவ் பார்த்துட்டோம். இனி நம்ம பார்க்க வேண்டியது இது சீரியஸாக பார்த்தோமா? ரைட். இதில் மோஸ்ட் நெகட்டிவ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? 8ன்னு ஒன்று இருக்கும். ப்ரீவியஸ் டேபிளில் பார்த்து தெரியும். அந்த 8 அதுதான் உன்னுடைய இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இல்லையா? அதான் இது வந்து லீவிங் வேரியபிள், இது வந்து என்ட்ரிங் வேரியபிள், இது என்ட்ரிங் வேரியபிள், இது இங்கே லீவிங் வேரியபிள். ஸோ ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட் 8ங்கிறது பைவட் எலிமெண்ட். இப்போ இந்த பைவட் எலிமெண்ட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இதில் 1, அதனால் நம்ம 1ஆல் எதுவுமே பண்ணலை, அப்படியே எழுதிட்டோம். இங்கே 8, இந்த 8 வந்து 1ஆ மாற்றணும். அப்போ 1ஆ மாற்றணும்னா 8 என்ன பண்ணணும்? 8ஆல் வகுக்கணும். அப்போ இந்த ரோ கம்ப்ளீட்டாக 8ஆல் வகுத்து எழுதணும். அப்போ 8 டிவைடட் பை 8 1 கிடைக்கும். 1 டிவைடட் பை 8 1/8 அடுத்து வரும். 10 டிவைடட் பை 8னா 10/8 வரும். இப்படி இந்த ரோ 200/னா 200/. இது எல்லாமே டிவைடட் பை 8ஆல் பண்ணணும். 8ஆல் டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் வந்துடும். பாருங்கள் 1ஆல் டிவைட் பண்ணியிருப்போம். இந்த டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் 1. 8 வந்து 1ஆல் டிவைட் பண்ணியிருப்போம். 8 வந்து 1ஆல் டிவைட் பண்ணோம். இந்த இருக்கு 1 சாரி எஸ் இதுதான் 1 டிவைடட் பை 1 0/8 முடிஞ்சு போச்சு. இது 1 இருக்கும் டிவைடட் பை 8. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்துடும். ஓகே ஸோ இது பைவட் 8ஆல் இருக்கும். 8 டிவைட் பண்ணோம். இது 0/8 0, 1/8 வந்து 1/8. இது அந்த வேல்யூஸ். இந்த வேல்யூஸ் இதுக்கு முன்னாடி உனக்கு இருக்கக்கூடியது என்ன? -10 -10/8 -5/4 தென் 0 டிவைடட் பை 8 0 வந்துடும். இது இந்த பக்கம் 25 எப்படி வருது? 200 டிவைடட் பை 8 200 டிவைடட் பை 8 25. ஸோ இந்த காலம் இந்த ரோ முடிஞ்சுது 1. சரியா? இனி இந்த 1 பயன்படுத்தி இந்த இது அவ்வளோத்தையுமே 0 கொண்டு வரணும். இந்த இருக்குல்ல அந்த 1 பைவட் எலிமெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்க அத்தனையுமே 0வாக கொண்டு வரணும். இதுதான் உன்னுடைய பைவட் எலிமெண்ட். இதை பேஸ் பண்ணி இது 0 இது 0 இது 0 இந்த 3ஐயும் 0 கொண்டு வரணும். எப்படி? இங்கே 1 இருக்குது. இங்கே ஏற்கனவே இதில் வந்து 8 கீழே முதல்ல 0 இருக்கும். பாருங்கள் அந்த ப்ரீவியஸ் டேபிளில் பார்த்தா 8 கீழே 0 இருக்கும். 0 இருக்கனால அந்த இந்த ரோவை அப்படியே எழுதிடலாம். ப்ரீவியஸ் ரோவில் எழுதிடலாம். அந்த ரோவில் உள்ள அப்படியே எழுது. யூ வில் கெட் தட் வேல்யூ இஸ் திஸ் 60 1 தென் 0 0 0 1 வந்துடும். ரைட்டா? ஓகே. இனி அடுத்தது உனக்கு வந்து 1 0 பண்ணிட்டோம். இதுவும் 0 பண்ணணும். இது என்ன இருக்குது? ஏற்கனவே 1 இருக்குது. சரியா? நம்மகிட்ட இங்கே 1 இருக்குது. இங்கே வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 1 இருக்கும். அப்போது என்ன பண்ணணும்? ஆக்சுவலி யூ வில் கெட் தட் நோ இந்த 8 இருக்கு இல்லையா? வாட் இஸ் கால்டு இந்த இருக்கு இல்லையா? அந்த 8 இது கீழே 0 இருந்து அப்படியே எழுதிட்டோம். இந்த 1 இருக்குது. 1 அப்படி எழுது. இது 0வாக மாற்றணும். அப்போ இங்கே நம்ம 8ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கனால இந்த ரோவில் வந்து 1 இருக்கும். ஸோ 1 -1 இது 1 -1 0 ஆயிரும். 1 -1 0வாக இருக்கும். இங்கே 1 இருக்கும். இது -1 0 -1னா புதுசாக இருக்கும். அங்கே ஏற்கனவே வரக்கூடியது டிவைடட் பை 8ஆல் வச்சுருக்க ரோவை மைனஸ் பண்ணினா கிடைக்கும். அப்படி அந்த ப்ராசஸை நீ பண்ணினா யூ வில் கெட் 1 இது 0 இது 0 1 இதுங்கிறது மாறும். எப்படி மாறும் நீ பாருங்கள். அடுத்ததில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஓகே அடுத்ததில் எப்படி கிடைக்கும் பாருங்கள். அடுத்ததில் பாருங்கள் உங்களுக்கு 1 இது உங்களுக்கு ஆக்சுவலி என்ன வந்திருக்கு? இந்த 1 இது 0வாக இருக்கும்போது உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 நீ போட்டோம். இதை 1 கன்வெர்ட் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் உனக்கு இது. ஓகே அண்ட் லாஸ்ட் திங் ZJ - CJ. அதே போல் ZJ - CJ. ZJ - CJ -20 இருக்கும். மேலே பார்த்தா -20. இங்கே இருக்கிறது நமக்கு இந்த இருக்கிறது 1. இதை யூஸ் பண்ணி இதை உனக்கு 0வாக மாற்றணும். இது 0 மாற்றினா 20. இது 1 வந்து 20ஆல் பெருக்கி இதில் வரக்கூடிய வேல்யூவை ஆட் பண்ணினா யூ வில் கெட் தட் வேல்யூஸ். அதுபடி போட்டினா இது 0 இது 0 இது 5/4 இது 5 0ன்னுட்டு
இந்த காலமும் உனக்கு வந்துடும். இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஈஸி. எப்படி நமக்கு அந்த பைவட் எலிமெண்ட் ஒன்றுக்கு மேலேயும் கீழே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டை வந்து ரோ ஆப்ரேஷனை பயன்படுத்தி ஜீரோவாக மாற்றுறோம். இவ்வளோதான் சிம்பிள் திங். நம்ம மேட்ரிக்ஸுக்குள்ள ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இதெல்லாம் ஈஸி. ஓகே, ரோ ஆப்ரேஷனை பயன்படுத்தி மேலேயும் கீழே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டை ஜீரோ பண்ணிட்டோம். அப்போ இது எல்லாமே ஜீரோ பண்ணிட்டோம். ஓகே ஓகே கொண்டு வந்துட்டோம். நாவ் யூ கேன் சி ப்ரீவியஸ் மெத்தடு போல தான். நாவ் இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே பாருங்கள். இசட்ஜே மைனஸ் சிஜேல நெகட்டிவ் வேல்யூஸும் பார்க்கணும். மோஸ்ட் நெகட்டிவ் இருக்கா? இதில் பாருங்கள், ஒன்றுமே நெகட்டிவ் வேல்யூ இல்லை. ஆல் ஆர் பாசிட்டிவ். சின்ஸ் ஆல் இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே ஆர் greater than equal to 0, Zn are equal to 0, hence optimality is reached and optimal solution is attained. அதனால் இது எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால we can இது எல்லாமே இசட்ஜே மைனஸ் சிஜே எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கனால greater than equal to 0 இருக்கனால we are reached an optimal solution. இதுதான் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். என்ன சொல்யூஷன்? வாட் இஸ் யுவர் இந்த இருக்கு ஒரு x1 ஈக்குவல் டு 60 and this your x2 equal to இந்த x2 is equal to 25. x1 equal to 60, x2 is equal to 25. நம்ம கொடுத்த ப்ராப்ளம் x1 x2 வேரியபிளில் தான் இருக்கும். அப்போ x1 உடைய வேல்யூ 60, x2 உடைய வேல்யூ 25. இதை அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் போட்டிங்கன்னா you will get maximum of 2300 என்னிட்டு கிடைக்கும். செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இதே போல் இசட்ஜியும் கால்குலேட் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி 2300 கிடைக்கும். So this is the solution. எப்படி all the values Zj minus Cj are greater than equal to 0. So you can reach an solution at the point x1 is equal to at the point x1 equal to 60 and x2 is equal to 25. So the value of the objective function is Z is equal to 2300. So like that we have completed, right? So இப்படி தான் உன்னுடைய ஒரு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளத்தை சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேபிள் பார்த்துக்கணும். கொடுத்த ப்ராப்ளத்தை யூ கேன் கன்வெர்டட் இன்டு வாட் இஸ் கால்டு பாருங்கள். ஒன்ஸ் அகேன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை ஆட் எ ஸ்லாக் அண்ட் சர்ப்ளஸ் வேரியபிள்ஸ். இங்கே வந்து ஸ்லாக்ஸ் வேரியபிள் S1 S2 S3 அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணி ஜீரோ காஸ்ட்டை போட்டுருவோம் மேக்ஸிமைசேஷனில். அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் அந்த S1 S2 S3 வந்து நம்ம வந்து S1 S2 S3 ஆட் பண்ணிட்டு ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸை கொண்டு வந்துடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட். தென் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் வாட்? நெக்ஸ்ட் கன்வெர்டட் இன்டு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட். அதை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்துடும். இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் ஐ திங்க் இட்ஸ் எஸ் கன்வெர்டட் இன்டு த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட். ஸோ யூ வில் கெட் இது 10 2 தவிர இந்த இது அதை பார்த்துட்டு 10 and 1 வேல்யூஸ் இதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்துடும். இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷனும் கண்டுபிடிச்சிடும். இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் இதில் வர்றது தான் இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன். அதுவும் கண்டுபிடிச்சிடும். இது கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி வரக்கூடியது என்னது? ஆக்சுவலாக இது கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி வரக்கூடியது உன்னுடைய டேபிளுக்கு வந்துடணும். சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிள். சிம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டெப்ஸில் அப்படியே இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபுல்லாக எவ்வளோ அப்ளை பண்ணுறோம். எக்ஸ்பி வேரியபிளை போட்டுறோம். வேரியபிளுடைய காஸ்ட் எல்லாம் மேலே போட்டுக்கிறோம். இந்த S1 S2 வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துடுறோம். S1 S2 வந்து இப்படி இங்கே கொண்டு வந்துடுறோம். அந்த வேரியபிள் அவ்வளோது இங்கே எழுதிடுறோம். இது இனிஷியலைஸ் டேபிள். அந்த அப்ஜெக்டிவ் இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிறது, இது அவ்வளோ சொல்யூஷனில் இருக்கிறது போட்டோம். அப்புறம் இசட்ஜே மைனஸ் சிஜேவை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தால் நெகட்டிவாக மாறும். இதில் மோஸ்ட் நெகட்டிவ் பார்க்குறோம். -30 இஸ் த மோஸ்ட் நெகட்டிவ். அப்போ அதுதான் உன்னுடைய என்ட்ரிங் வேரியபிள். மோஸ்ட் நெகட்டிவ் என்ட்ரிங் வேரியபிள். இனி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கப்புறம் ரேஷியோ எடுக்கிறோம். இந்த இதுக்கு தக்கன இந்த காலம் XB 800 டிவைடட் பை தட் வேல்யூஸ் எடுத்துகிறோம். அடுத்தது இதுக்கு வேல்யூ 60 டிவைட் பை 1 60. அடுத்து 0 இருக்கனால வேண்டான்னு விட்டுட்டோம் நெகட்டிவ். ஸோ இதில் மினிமம் வேல்யூஸ் இந்த ரெண்டுலேயும் மினிமம் வேல்யூஸ் உனக்கு என்ன வரும்? 60. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் என்ட்ரிங் லீவிங் வேரியபிள். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடியது தான் பைவட் எலிமெண்ட். ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே 1ன்னு இருக்குது. இந்த 1 இருக்கிறனால நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம். ஸோ அதனால் அந்த டேபிள் 1ங்கிறத நம்ம இங்கே வந்து நீட்டாக அந்த இதுக்கு போட்டுருவோம். ஸோ 1ங்கிற அந்த காலத்தை அந்த ரோ அப்படி எழுதிடுறோம். நோ சேஞ்ச். நவ் அதர் சேஞ்சஸ் ஆர் அதர். இனி நமக்கு இந்த 1க்கு கீழே இந்த பைவட் எலிமெண்ட் இந்த எலிமெண்ட் அத்தனையும் 0 கொண்டு வர தான் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். அப்ஜெக்டிவ் இஸ் தட். ஸோ இதை 0 கொண்டு வர போகிறோம். அது கீழே உள்ளது 0 கன்வெர்ட்டும் ரோ ஆப்ரேஷனில் பண்ணால் இவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்கும். அப்புறம் அடுத்த ஒன்ஸ் அகெயின் மோஸ்ட் நெகட்டிவ் -20. அந்த -20ங்கிறது தான் பழையபடியும் மோஸ்ட் நெகட்டிவ். ஸோ இட் இஸ் யுவர் என்ட்ரிங் வேரியபிள்.
லீவிங் வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரேஷியோஸ் பார்க்கணும். ரேஷியோஸில் எது மினிமமோ அதை பார்த்தீங்கன்னா இது லீவிங் வேரியபிள். ஸோ அதோடைய ரெண்டு இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த 8ங்கிறது இங்கே பைவட் எலிமெண்ட். பைவட் எலிமெண்ட்டை வந்து இங்கே 1 இல்லை, இங்கே வந்து 8ஆக இருக்குது. அதனால் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பைவட் எலிமெண்ட்டாக யூ கேன் கன்வெர்டட் இன்டு அதர் 8 வந்து 1ஆ மாற்றுறோம். 8 வந்து 1ஆ மாற்றுறோம். 8 1ஆ மாற்றுறது தான் இந்த டிவைடட் பை தட், டிவைடட் பை டிவைடட் பை திஸ் இஸ் நாட் தட் ஒன், திஸ் இஸ் 1. 8 வந்து டிவைடட் பை 8, 8 வந்து 8ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது இந்த சேஞ்சஸ் கிடைக்கும். ஸோ தட் திஸ் பைவட் எலிமெண்ட் பிகம் 1. ஸோ தட் திஸ் பைவட் எலிமெண்ட் பிகம்ஸ் 1. இந்த 1 வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த 1 கீழே இருக்க அத்தனை வேரியபிளும் 0 கன்வெர்ட் பண்ணுறது யூஸிங் ரோ ஆப்ரேஷன். ஒவ்வொரு 0வாக இருந்தால் 0வாக ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா பிரச்சனை அப்படி எழுதிடலாம், அந்த ரோ அப்படி எழுதிடலாம். 0 இல்லைனா 0வாக மாற்றணும். மாற்றினீங்கன்னா இந்த கரஸ்பாண்டிங் சேஞ்சஸ். இந்த சேஞ்சஸில் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி வில் கெட் தட் போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். போடும்போது கடைசியில் வர இசட்ஜே மைனஸ் இஜே இங்கே எல்லாமே பாசிட்டிவ் வரனால we can reach an optimum solution. The corresponding variables இங்கே சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுக்கூடிய வேல்யூ x1 x2. So we can reach an optimum at x1 equal to this, x2 is equal to value. The objective function is this. ஸோ ப்ளீஸ் டூ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் யுவர் ஹோம். இதே ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் வீட்டில் உட்காருங்க, பழையபடி திருப்பி மூடி வைங்க. மூடி வச்சுட்டு திருப்பி ஒன்ஸ் அகேன் ரைட் த ப்ராப்ளம். ஒன்ஸ் அகேன் நீங்களாக சொந்தமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முடியும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா you will easily understand the simplex method. Let us see one more problem in the coming days. Okay, bye.